چار طرح کے اموال ہیں جس کے اوپر زکات فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ نمبر ایک، چند مویشی ہیں جن کے نام لے کر کہہ دیے چند مویشی جانور، ان کے اوپر آپ نے زکات دینی ہے۔ ان کی بھی پھر آگے شرطیں لگائی ہیں زکات کب فرض ہوتی ہے۔ دوسری چیز، وہ نقدی، وہ پیسے جو آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں کرنسی کی صورت میں اور استعمال نہیں ہوئے۔ تیسری چیز، زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار۔ اور چوتھی چیز میرے بھائیوں، فار سے جو آپ تجارت کرتے ہیں، سامان تجارت۔ چند مویشی، زمینی پیداوار، جمع شدہ کرنسی اور نقد رقم، اور چوتھا سامان تجارت۔ صرف یہ چار اقسام ہیں مسلمانوں کی جس کے اندر زکات فرض ہے، باقی چیزوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے چھوٹ دے دی ہے۔ پھر ان چاروں میں بھی آگے شرطیں لگائی ہیں زکات فرض ہونے کی۔ اگر آپ غور سے زکات کو پڑھیں تو آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی ڈسکاؤنٹ ہے امت مسلمہ کے لیے، بڑی سہولت ہے۔ پہلی امتوں کے اوپر تو بہت بڑا بوجھ تھا میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے چند مویشی۔ قرآن پاک نے چار لفظ ذکر کیے ہیں، ابل، بکر، زان اور ماز۔ اونٹ، بکر کے اندر گائے اور بھینس دونوں شامل ہیں، زان میں بھیڑ، دمبا، چھترا ہے، اور ماز کے اندر بکری ہے۔ صرف یہ وہ جانور ہیں جن سے زکات لی جاتی ہے۔ گھوڑے کے اوپر زکات نہیں ہے، خچر کے اوپر، گدھے کے اوپر۔ یہ وہ جانور ہیں جن کی زکات آپ نے دینی ہے۔ اور اس کے بعد بھی آگے شرطیں ایسی ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ یہ جانور اگر سائمہ ہوں گے، باہر کھلے آپ نے چھوڑ دیے ہیں، سارا سال یا سال کا اکثر حصہ وہ خود ہی باہر سے چرتے ہیں، آپ نے گھر میں باندھ کر لا کر چارہ نہیں ڈالا، پالا انہیں گھر میں باندھ کے نہیں، کھلا چھوڑا ہوا ہے، سارا سال چلتے پھرتے ہیں، تب زکات ہے۔ اگر گھر میں باندھ کے جانور رکھو، ان کی تعداد جتنی بھی ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ شرط لگائی ہے اسلام نے سب سے پہلی کہ جو چلتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین سے گھاس کھاتے ہیں، اتنا تمہارے پاس مال ہے تو اب اس میں سے زکات دو غریبوں کو۔ اور اس میں بھی جو آگے شرع مقدار ہے وہ کتنی چھوٹی ہے، بکری 40 سے کم ہے کوئی زکات نہیں، 40 سے بڑھ جائیں گی پھر زکات شروع ہوگی، 40 کے بعد ایک بکری 120 تک۔ اگر گائے بھینس ہیں، 30 گائیں ہیں یا 30 بھینسیں ہیں تو 1 سال کا جانور تم نے دینا ہے، 40 ہیں تو 2 سال کا جانور دینا ہے۔ اور گائیں، ایک گائے 7 قربانیوں کے برابر ہوتی ہے تو 30 کو ذرا 7 کے ساتھ ضرب دو، کتنی قربانیوں پر جا کے تمہیں 1 سال کا ایک جانور دینا پڑ رہا ہے۔ آج سے پہلے کتابیں اٹھاؤ، ہر چیز پہ تسمہ حساب دیتے تھے۔ اونٹوں کو دیتے ہیں، ایک اونٹ 10 قربانیوں کے برابر ہوتا ہے، جب تک اونٹ 5 نہ ہو جائیں کوئی زکات نہیں، 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری دینی ہے۔ 50 قربانیوں پہ جا کے 1 قربانی دے رہے ہو، اب یہ بھی اتنا بالکل مائنر ہے، 50واں حصہ جا رہا ہے۔ اور جب اونٹ 25 ہو جاتے ہیں، 25 تب جا کے 1 سال کی اونٹنی دینی پڑتی ہے۔ 25 اونٹوں سے نیچے اونٹ کی زکات بکریوں میں سے ادا کرنی ہے، اونٹ ہے ہی نہیں۔ اس قدر تھوڑا شرع نصاب بنا دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی زکات نہ دے تو میرے بھائیو یہ اس کی محرومی ہے۔ جانوروں کی قید لگائی ہے کہ سارا سال باہر چرتے ہوں، گھر کے اندر باندھ کے چارہ ڈال کر پالو گے تو اس پہ زکات بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد جانوروں کے بعد اگلی آپ چیز دیکھیں، دوسری چیز ہے زمینی پیداوار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ بھی تمہیں زمین سے پیداوار دی ہے تم اس میں سے زکات نکالو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ جو مرضی پیداوار ہو، زمین سے تم نے غلہ لیا ہے، تم نے فروٹ لیے ہیں، چاہے سبزیاں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سبزیوں کے اوپر زکات نہیں ہے، وہ سنن ترمذی کی روایت ضعیف ہے۔ مما اخرجنا لکم، چاروں مرتبے فکر
जिक्र के उसूली जो किताबें उठाए, मिम्मा का माना है मा नकरा आमा है, हर वो चीज जो अल्लाह ताला ने जमीन से तुम्हारे लिए पैदा की, वो सब्जी है, वो फल है, उसके अंदर गंदम है, चावल है, उसमें से आपने ज़कात देनी है और उसके लिए भी हदबंदी की गई है। नंबर एक, अगर तुम्हारी पैदावार इतनी है, तुम्हारे घर के अपने घर से ज्यादा हो गई है, 15 मन से ज्यादा, 600 किलो से, अरबी में कहा 5 वसक से ज्यादा पैदावार है, 600 किलो से ज्यादा गंदम है, चावल है, अब तुम्हें सारे साल के तुम्हारे राशन से वो ज्यादा है। इसके बाद भी शर्त लगाई, अगर तुमने पानी खींच कर, खरीद कर और जानवरों के जरिए लाकर लगाया है, तो फिर 20 मन के ऊपर हर 20 मन पे एक मन दो, हर 20 मन पे। और अगर तुम्हारी जमीन पारानी है, सारा साल बारिशों का पानी है, नदी नालों का पानी लगता है, खुद ब खुद फसल जमीन से ले लेती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अब तुम्हें इतनी फसल हो गई, तुम्हारे घर का राशन पूरा हो गया, उसके बाद अब तुम हर 10 मन के ऊपर एक मन अपने रिश्तेदारों में बांटो, मोहल्लों में, और साथ रहने वाले गरीब मिस्कीन जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, उन्हें भी तो खुद शाम बनकर ना बैठे रहो, ताकि इस्लाम तुम्हें उखुवत और भाईचारा सिखाता है। इस्लाम एक आलमगीर उखुवत जो है सिखाने वाला दीन है। अब 9 मन तुम ले जाओ, एक मन तो गरीबों में बांट दो। जमीनी पैदावार के ऊपर आप देखें कितनी शर्तें लगाई गई हैं। उसके बाद आगे सिर्फ 2 चीजें हैं जिनके ऊपर ज़कात है। आपके पास नकदी, रुकूम, करेंसी, पैसे जमा हो गए, वो इतने पैसे जमा हो गए पूरे साल तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा साल गुजर गया और वो निसाब को पहुंच गए, तो साल के बाद 100 में से 2.5 रुपए, हर 40 रुपए के बाद 1 रुपया 40वां हिस्सा तो अपने रिश्तेदारों में, गरीबों में, और जिनके पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, वो मदरसे में पढ़ने वाले मिस्कीन, वो गुराबा, वो बाकी सारे अल्लाह की राह में निकलने वाले, अब उनको 100 में से 2.5 रुपए दे दो, तुझे तो सारा साल उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले शर्त ये लगाई है पूरा साल गुजर जाए, आप रोजाना करोड़ों रुपया खर्च कर जाएं, जमा ना हो, इस्लाम तुमसे ज़कात नहीं मांगता, उसका हिसाब कल क़यामत वाले दिन दोगे, कहां से लिया, कहां से हासिल किया, कहां लगाया। लेकिन जब जमा हो गया, 1 साल गुजर गया, तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ी, अब उसमें से तो 2.5% 40वां हिस्सा जो है वो अल्लाह की राह में गरीबों में बांटो, पैसे बड़े हुए हैं जमा। और उसके बाद चौथी चीज, और मेरे भाइयों, वो सामान्य तिजारत है, उसमें भी यही शर्त है कि 1 साल बाद तुमने ज़कात देनी है, जब वो निसाब को पहुंचे। निसाब को समझ लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपने निसाब बनाया था उस वक्त की 2 करेंसियों को, एक थी दिरहम, एक था दिनार। दिनार सोने की करेंसी, अशरफी जिसे कहते थे, दिरहम चांदी का सिक्का होता था, 200 दिरहम चांदी, 20 दिनार सोने की वैल्यू के बराबर थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी की वैल्यू जहां बराबर थी, 200 दिरहम चांदी, 20 दिनार सोना, दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाब बना दिया, सोने का 20 दिनार, चांदी का 200 दिरहम। वो दिरहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो था, आज 2.3 ग्राम का, ग्रामों में ले जाओ तो 1 दिरहम बनता है। जब 2.3 को आप तकसीम करेंगे, ज़रब देंगे उसको किसके साथ, 200 के साथ, जवाब आएगा 460 ग्राम। 460 ग्राम चांदी का निसाब। 20 दिनार, 1 दिनार था 3.5 ग्राम का, आज के जमाने में उसका वजन ग्रामों में ये बनता है। उसको जब आप 20 से ज़रब देते हैं, जवाब आता है 70 ग्राम। 70 ग्राम सोना और 460 ग्राम चांदी, इसकी वैल्यू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 1 थी। आज चांदी की वैल्यू बहुत डाउन है, सोने की वैल्यू बहुत ऊपर है। तो इसमें से आप सोने को निसाब बनाए, आपकी मर्जी, चांदी को निसाब बना ले, आपकी मर्जी। दोनों में अगर लेकर जाए तो 11.664 ग्राम हो तो 1 तोला बनता है। जब 460 को आप तकसीम करोगे तो चांदी बनेगी 39 तोले। कितनी?
52 तोले वाली बात दुरुस्त नहीं है। इस पे इतने इतने मुहक्कक रिसाले लिखे गए हैं अरबी में भी उर्दू में भी कि ज़कात फर्ज हो जाती है 39 तोले चांदी पर और सोना 6 तोले, 7.5 तोले नहीं। आप 70 को जब अभी आप कैलकुलेटर निकाले 11.664 पे आप जब उसे तकसीम करेंगे जवाब आएगा 6। तो 6 ग्राम अगर 6 तोले अगर आपके पास सोना है, तोलों में 6 ग्रामों में 70 ग्राम, ये मेरे भाइयों निसाब है। 6 तोले सोना, किसी के पास कितने पैसे हैं? अगर आज एक तोले का आप अंदाजा लगाते हैं 2 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो 12 लाख एक बंदे के पास पड़ा हुआ है। 12 लाख पूरा साल उसे जरूरत भी नहीं पड़ी। अल्लाह कहता है अभी समय से इसको कर 40 के ऊपर तकसीम, जो जवाब आता है वो है 2.5%। वो ज़कात अदा कर, अपने गरीब मसाकीन फुकारा मोहल्लेदार रिश्तेदार और मदरसों में पढ़ने वाले बाकी बेचारे, उनका भी हक तुमने अदा करना है। रब ने तुम्हें माल दिया हुआ। Al-Aqsa Islamic Center, Haripur. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Jazakallah.